clarifications which I want to seek. Firstly, sir, earlier also I have spoken about the PRC dues of last year. Through you, I request the government to kindly clear the PRC dues of last year, sir. So the government employees are eligible for 3 DAs. Sanction 2.73% has been sanctioned, and the balance is 6.48. So through you, I request that the remaining DA may also be released for the government employees, sir. Sir, also, I would like to request to the government for a new PRC committee for speedy implementation of revised salary from July 2023, sir. Sir, there is also a GO which is existing by the number g.o.314. So I would request the government to kindly look into this. And one more about the government employees, an important issue, sir, which the government employee want to bring to the notice of the government is about the old pension scheme, sir. Sir, I humbly, through you, request the government to kindly consider reviving the old pension scheme, sir. This will really benefit the government employees. I know a lot of welfare programs are being taken up for the people, for all the communities, for all the sections of the people. This is a demand which will really make the government employees very happy. So once again, I request the old pension scheme may be considered, sir. Sir, Honorable Speaker, sir, I had also mentioned about the earlier promise made by Honorable Chief Minister, Mr. KCR Saab, in this August House about regularization of notarized documents. So, sir, in that, once again, I want to make a request, sir. It's a long pending demand and the request made which was accepted by the government. Kindly clear this so that a big relief can be given to the notarized document holders. They are not able to sell their land, nor anybody is able to buy the land and get it registered because it's a notarized document. Nor they are able to avail any bank loans through this notarized documents. So I hope that the government would take a note of this issue. And at the same time, sir, I have also requested for issuance of new ration cards. New ration cards have been stopped. Kindly issue new ration cards so that people can apply for the new ration cards, sir. Sir, at the same time, sir, I appreciate that the government is taking up treatment of poorest of the poor patient under Arogyashri, and it is happening well. Sir, in this also, I request through you, kindly open up for few days. The people who do not have the Arogyashri card can apply and get new Arogyashri cards. It would be very helpful for the people. For few days at least we can just open it up, whoever, or if not, a direction can be issued stating that any white ration card holder will be treated as an Arogyashri card holder at least if we are not opening that. This will really help. Anyhow, the treatment is happening, sir, but they have to wait for the approval to come. So for that, it will help the poorest of the poor patient. So this is one request, sir. Sir, earlier also I have made a request about Osmania Hospital, sir. So I request the Honorable Minister for Finance and Health to kindly rethink about Osmania Hospital and make an announcement that the government will take up the construction of Osmania Hospital, sir. Sir, I have also mentioned about only one. There is Unani medicine, sir, which has been, it's in Urdu medium, sir, and Charminar Hospital is there, Unani Hospital is there. It is in a very dilapidated condition. Honorable Minister Saab had also made a visit to that hospital. Kindly, sir, sanction some amount for the maintenance purpose, sir, because that needs the attention of the government. That mode of medical education requires some assistance, and I hope that the government would take a serious note of this, sir. Sir, also in the last budget and this budget also, 500 crores have been allocated for Old City Metro. So,
गए 100 साल में भी मेट्रो का काम नहीं शुरू हुआ, इस साल भी नहीं हुआ। एटलीस्ट मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस साल मेट्रो ट्रेन के 500 में से एक 100 करोड़ तो भी अगर आप रिलीज करेंगे तो मेट्रो ओल्ड सिटी में जहां आ रही है वहां पे रोड वाइडनिंग का काम तो शुरू हो जा सकता है। एटलीस्ट उसके लिए मैं आपके जरिए हुकूमत से रिक्वेस्ट करूंगा सर। एंड वन मोर इंपॉर्टेंट इशू सर, दिस इज अबाउट द GO317 सर। GO317 वो स्पाउसेस जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में हैं, वो लोग काफी परेशान हैं सर, आके रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। हस्बैंड एक डिस्ट्रिक्ट में है, वाइफ एक डिस्ट्रिक्ट में है, इससे बहुत तकलीफ हो रही है। 20 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी नहीं हुआ है वो। तो सर, थ्रू यू आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू काइंडली कंसिडर एंड सी दैट द स्पाउसेस आर ट्रांसफर्ड बैक वेयर द हस्बैंड एंड वाइफ इन द सेम डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में नहीं हुआ है। इससे बहुत तकलीफ है साहब। आप सबका ख्याल कर रहे हैं, ये छोटी छोटी चीजें हैं, अगर ये भी ख्याल कर दे तो ये लोग भी खुश हो जाएंगे सर। एंड earlier it was promised in this August House that a separate DSC would be conducted for Urdu medium sir. So Urdu medium का separate DSC भी conduct करने के लिए मैं आपसे अपील करूंगा, और जो पोस्ट SC ST उर्दू मीडियम के जो रिजर्व्ड होते हैं उसको डी रिजर्व करेंगे और ओपन करेंगे बोलकर भी वादा किया गया था, वो भी नहीं हुआ है। तो उस ताल्लुक से भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि काइंडली इन मसाइल पर जो मैंने उठाया है इस पर आप संजीदगी से गौर करेंगे, और उम्मीद करता हूं कि कुछ ना कुछ जवाब आपकी तरफ से देंगे। ऑनरेबल स्पीकर सर, लास्टली थ्रू यू I would like to request, sir, that the government was kind enough to accept our demand and allowed for a fruit market to function in a waqf property where the fruit market vendors are paying the rent. वहाँ पे agricultural department से जो भी required permissions है temporary basis पे अगर दे देते हैं तो agricultural department will get the revenue. अब इस वक्त वहाँ पे वो लोग अपने तरीके से काम कर ले रहे हैं। तो मैं आपको अश्योर करता हूं इन दिस हाउस कि व्हेनेवर द परमानेंट मार्केट इज गोइंग टू बी कंस्ट्रक्टेड, दिस फ्रूट मार्केट आई विल मेक श्योर कि इट इज शिफ्टेड बैक टू वेयर द गवर्नमेंट इज मेकिंग अ परमानेंट मार्केट। टेम्पररी बेसिस पे है तो टेम्पररी बेसिस पे व्हाई शुड गवर्नमेंट लूज द रेवेन्यूज आई एम सेइंग। सो आई रिक्वेस्ट द गवर्नमेंट टू काइंडली कंसिडर ऑल द इश्यूज व्हिच आई हैव रेज्ड एंड थिंक अबाउट इट and give some positive reply, sir, because these are very small issues. Government has done much bigger work and bigger achievement by pleasing one and all. So these issues also, I think, may be considered, and this can also be a positive reply can be given for this, sir. Thank you, sir. Sigar. అధ్యక్ష, గౌరవ శాసనసభ్యులు పెద్దలు అక్బరుద్దీన్ గారు మాట్లాడుతూ కొన్ని విషయాలు క్లారిటీ అడిగారు అధ్యక్ష, వారు క్లారిఫికేషన్లు అడిగారు. ఒకటి PRC ड्यूज़ गुरिंची अडिगारू, वो फेज़ मैनर में PRC ड्यूज़ दे रहे हैं और जितना जल्दी हो सके वो ड्यूज़ दे देंगे. తర్వాత అధ్యక్ష ఇక డిఏల గురించి కూడా అక్బరుద్దీన్ సాబ్ అడిగారు. 3 డిఏలలో మొన్న ఒక డిఏ గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు అనౌన్స్ చేశారు. మిగతా 2 డిఏలకు కూడా బడ్జెట్లో నిధులు పొందుపర్చాం. అది విధానపర నిర్ణయం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు క్యాబినెట్లో పెట్టి మిగతా 2 డిఏల విషయంలో కూడా ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటే, బట్ ఫండ్స్ హ్యావ్ బీన్ అలొకేటెడ్ ప్రపోజ్డ్ ఇన్ ద బడ్జెట్. తర్వాత అధ్యక్ష PRC విషయంలో కూడా అక్బరుద్దీన్ సాబ్ అడిగారు. ఇట్ ఈస్ ఏ పాలసీ డెసిషన్ టు బి టేకెన్ బై CM అండ్ ద క్యాబినెట్. ఐ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ హానరబుల్ CM సార్. తర్వాత సార్ నోటరీ డాక్యుమెంట్స్ గురించి మీరు గతంలో కూడా 2-3 సార్లు అక్బర్ साहब ने हाउस में पूछे हैं. मैं ज़रूर ये CM साहब से और रेवेन्यू डिपार्टमेंट से बात करके जितना जल्दी हो सके उसको हल करने के लिए पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे. అదేవిధంగా ఉస్మానియా హాస్పిటల్ విషయంలో కూడా ఇది మొన్ననే హైకోర్టులో కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున అఫిడవిట్ కూడా ఫైల్ చేయడం జరిగింది. గవర్నమెంట్ వాంట్స్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఎ న్యూ ఉస్మానియా హాస్పిటల్. ఇన్ఫ్యాక్ట్ మొట్టమొదలు ముఖ్యమంత్రి గారు అక్కడికే పోయినరు. మొట్టమొదలు ఉస్మానియా హాస్పిటల్ కట్టడానికే ముఖ్యమంత్రి గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. దురదృష్టవశాత్తు కొంతమంది కోర్టుకు పోవడం వల్ల అది ఆగిపోయింది. అందువల్లనే ఇలా వేరే 4 స్టార్ట్ అయినాయి. బట్ రీసెంట్లీ లాస్ట్ వీక్ ఇట్ సెల్ఫ్ వీ హ్యావ్ ఫైల్డ్ ఏ affidavit on behalf of the government
ఐ థింక్ కోర్టు కూడా త్వరలోనే నిర్ణయం తీసుకుంటుండొచ్చు. బట్ యాజ్ అండ్ వెన్ ద కోర్ట్ గివ్స్ ఎ డైరెక్షన్, టేక్స్ ఎ డెసిషన్, ది గవర్నమెంట్ ఈజ్ రెడీ టు కన్స్ట్రక్ట్ ఏ న్యూ ఉస్మానియా బిల్డింగ్. ఇకపోతే యునానీ హాస్పిటల్ గురించి కూడా హర్ బార్ బోల్తే रहते हैं. ఈ యునానీ హాస్పిటల్స్ కూడా నేను గతంలో కూడా విజిట్ చేయడం జరిగింది, మీరు కూడా వచ్చారు. దాంట్లో రిపేర్స్ కానీ మెయింटेनेंस కానీ वाट एवर द सपोर्ट इज़ रिक्वायर्ड आप थोड़ा लिख के हमें भेज दीजिए. ज़रूर यूनानी हॉस्पिटल्स के लिए जो भी फंड्स चाहिए, जो भी मदद चाहिए, उसको बचाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए गवर्नमेंट इज़ प्रिपेयर्ड. తర్వాత అధ్యక్ష గౌరవ సభ్యులు ఇంకా కొన్ని విషయాలు కూడా చెప్పినారు. GO317లో ఆల్రెడీ ఈ మధ్య నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఎడ్యుకేషన్ డిపార్ట్మెంట్ గౌరవనీయులు సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు భార్యాభర్తల విషయంలో 317 జీవోలో కొన్ని జిల్లాలకు అనుమతిస్తూ వారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు. అది ఫర్దర్గా కూడా నేను విద్యాశాఖ మంత్రి దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని చెప్పి మీ ద్వారా సభ్యులకు తెలియజేస్తున్నాను. సమ్ అదర్ ఇష్యూస్ ఆల్సో హీ రైజ్ విచ్ ఆర్ సమ్ పాలసీ డెసిషన్స్. ఐ విల్ బ్రింగ్ ఇట్ టు ద నోటీస్ ఆఫ్ హానరబుల్ సీఎం అండ్ ద కన్సర్న్ మినిస్టర్స్. థ్యాంక్ యూ సార్. తర్వాత సార్ గౌరవనీయులు బట్టి విక్రమార్కన్న గారు మళ్ళీ కొన్ని విషయాలు మా దృష్టికి తీసుకొచ్చినారు. బట్టన్న గారు చెప్పినట్టు, బట్టన్న గారి కంటే ముందు జగ్గారెడ్డి అన్న కూడా అడిగిండు, మరి సంగారెడ్డి దాకా సదాశివపేట దాకా మెట్రో రైలును ఎక్స్టెండ్ చేయాలని చెప్పినారు. అగైన్ దిస్ ఈజ్ ఎ పాలసీ డెసిషన్. తప్పకుండా మీరు చెప్పిన విషయాన్ని మున్సిపల్ మంత్రి గారి దృష్టికి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకువెళ్తానని గౌరవ సభ్యులు జగ్గారెడ్డి గారు తెలియజేస్తున్నారు. అధ్యక్ష గౌరవనీయులు బట్టి విక్రమార్క గారు కొత్తగా ఏమన్నా పన్నులు వేస్తారా, కొత్తగా మరి ఎట్లా మీరు ఆదాయం సాధిస్తారని చెప్పి వారు అడగడం జరిగింది. పన్నులు వేసే ఆలోచన ప్రభుత్వానికి లేనే లేదు అధ్యక్ష. మేము ఒకటి రెవెన్యూ రిసోర్స్ మొబిలైజేషన్ అని ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ ముఖ్యమంత్రి గారు ఫామ్ చేసినారు. మేము వేరియస్ అదర్ రిసోర్సెస్, ఒక భూములు అమ్మక్కడమే కాకుండా ఎఫిషియన్సీ ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడం, ఎక్కడైనా నిరర్ధకమైనటువంటివి ఆస్తులు కానీ లేదా ప్రజలకు అవసరం లేనటువంటి విషయాలను, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగినటువంటి విషయాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మేము ఆదాయం పెంచుకోవడానికి క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ పనిచేస్తూ ఉంది. దాంట్లో కొంత రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, కొంత మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, కొంత హౌసింగ్ బోర్డ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి, వేరియస్ డిపార్ట్మెంట్స్ నుంచి ఆ రెవెన్యూ రిసోర్స్ మొబిలైజ్ చేయడానికి గవర్నమెంట్ ఎక్సర్సైజ్ చేసింది. దాంట్లో ఇప్పటికే ఆదాయం రావడం కూడా ప్రారంభమైంది. మాకు ఫిబ్రవరి మార్చిలో కొంత ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం. నెక్స్ట్ జూన్ లోపు 20,000 కోట్లకు పైగా మేము ఆదాయానికి ప్రభుత్వం ప్లాన్ చేసుకున్నది. మాకు సంపూర్ణమైన విశ్వాసం ఉంది. మేము ఎలాంటి కొత్త పన్నులు వేయకుండా మేము సొంత ఆదాయ వనరులను అభివృద్ధి చేసుకోవడానికి క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ నేతృత్వంలో వీక్లీ బేసిస్లో మేము మానిటర్ చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ఇకపోతే గౌరవ సభ్యులు బట్టన్న గారు మేమే కృష్ణానది నీళ్ళు తెచ్చినాం, మేమే హైదరాబాద్కు నీళ్ళన్నీ మేమే తెచ్చినాం, కరెంట్ అంతా మేమే తెచ్చినాం అన్నారు. అన్న అంత మీరే తెస్తే మరి అప్పుడు మీ ప్రభుత్వంలో ఎందుకు కరెంటు కోతలు ఉన్నాయి, ఎందుకు పవర్ హాలిడేలు ఉన్నాయి, ఎందుకు క్రాప్ హాలిడేలు ఉన్నాయి, మరి అంత మీరే తెస్తే మరి ఉండి ఎందుకు ఇవ్వలేకపోయినరు? అక్కడనే ఉన్నది సమాధానం. నేను దాంట్లో పెద్ద చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అదేవిధంగా మా హైదరాబాద్ నీళ్ళన్నీ మేమే తెస్తే పాపం పెద్దలు కీర్తిశేషులు పీజేఆర్ గారు చనిపోయిండు. నేను ఈ సభలో ఉండేవాడిని, అన్న గీడ కూర్చుంటాడు పీజేఆర్ అన్న లేచిండంటే నీళ్ళ గురించే మాట్లాడుతుండే. సొంత కాంగ్రెస్ పార్టీ సభ్యుడై ఉండి కూడా పీజేఆర్ గారు ఈ సభలో లేచి మాట్లాడితే ఖైరతాబాదులో ఖాళీ కుండల ప్రదర్శనలు ఉంటుండే, నీళ్ళ గురించి మాట్లాడుతుండే. మీరు అన్ని నీళ్లు మీరే తెచ్చుంటే, అంత మీరే కట్టుంటే మరి ఆ రోజు 3 రొద్దులకు 4 రొద్దులకు ఒక్కసారి హైదరాబాద్లో నీళ్ళు ఎందుకు వచ్చినాయి? హైదరాబాద్ పట్టణంలో పారిశ్రామికవేత్తలు ఇందిరా పార్క్ దగ్గర ఆ రోజు ఎందుకు ధర్నాలు చేసిండ్రు? సో అందువల్ల దయచేసి చేసిన దాన్ని మీరు గుర్తించాలి. ఇప్పుడు ఆ రోజు సోలార్ పవర్ మీరు ఉన్ననాడు 70 మెగావాట్లే ఉండే, ఇప్పుడు 5,000 మెగావాట్లు దాటింది. సరే, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ మా విద్యుత్ శాఖ మంత్రి పద్దు వచ్చినాడు, మేము ఎంత ఉత్పత్తి చేసినాం, ఆ రోజు ఎన్ని మెగావాట్లు ఉండే, ఈరోజు ఎన్ని మెగావాట్లు ఉన్నాయి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా విద్యుత్ శాఖ మంత్రి గారు చెప్తారు. మన మంచినీళ్ళ గురించి కూడా మున్సిపల్ మంత్రి గారు మున్సిపల్ పద్దు వచ్చినప్పుడు ఆ వివరాలను కూడా చెప్తారు. ఇప్పుడు మీరు చేసి ఉంటే ఆ రోజు ఎందుకు కరెంటు కోతలు ఉంటాయి? ఎందుకు ఆ రోజు 3 రొద్దులకు ఒకసారి హైదరాబాద్ నీళ్ళు ఇచ్చిండ్రు? ఎందుకు ఆ రోజు ఖాళీ కుండల ప్రదర్శన జరిగింది? దాంట్లోనే సమాధానం ఉన్నది అధ్యక్ష. ఇకపోతే ఇంకా కొన్ని విషయాలు వారు తెచ్చినారు. అవి కొన్ని విధానపరమైనటువంటి నిర్ణయాలు ఉన్నాయి. అవి నేను తప్పకుండా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి, ప్రభుత్వం దృష్టికి తీసుకుపోయి ప్రభుత్వం తగిన నిర్ణయం తీసుకుంటుంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష గౌరవనీయులు రఘునందన్ గారు వారు స్పోర్ట్స్ పాలసీ గురించి, కోచ్ గురించి మాట్లాడినారు. ఆల్రెడీ స్పోర్ట్స్ పాలసీ
అయింది. దాని మీద ఒక క్యాబినెట్ సబ్ కమిటీ శ్రీనివాస్ గౌడ్ అనే నాయకత్వంలో పనిచేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద ఫైనల్ స్టేజ్. ఐ థింక్ త్వరలోనే శ్రీనివాస్ గౌడ్ అన్న స్పోర్ట్స్ పాలసీ అనౌన్స్ చేస్తారు. గవర్నమెంట్ కూడా ఈ కోచ్ ఏర్పాటు విషయంలో, కొత్త అకాడమీ ఏర్పాటు విషయంలో, చాలా పెద్ద ఎత్తున ఈ మధ్య స్టేడియంస్ విషయంలో చాలా క్రియాశీలకంగా శ్రీనివాస్ గౌడ్ అనే నాయకత్వంలో ఆ డిపార్ట్మెంట్ పనిచేస్తుంది. ఆ స్పోర్ట్స్ మీద పద్దు మీద చర్చ వచ్చినప్పుడు మీరు అడగండి, ఆ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా వారికి ఇస్తారు. మూడో విషయం 2BHK కంటిన్యూ చేస్తారా చేయరా అని గౌరవ సభ్యులు అడిగినారు. 2BHK యథావిధిగా కొనసాగుతుంది అధ్యక్ష. బడ్జెట్లో పెట్టినటువంటి డబ్బులు 12,000 కోట్లు ఇవి స్వంత జాగాలో డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కట్టుకోవడానికి 12,000 కోట్లు పెట్టినాం. ఆన్ గోయింగ్ ఎగ్జిస్టింగ్ 2BHK ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో అది ఆఫ్ బడ్జెట్లో మనం హడ్కో నుంచి నిధులు తెచ్చుకున్నాం. ఆ ప్రోగ్రాం యథావిధిగా ఆఫ్ బడ్జెట్లో భాగంగా హడ్కో నిధుల్లో భాగంగా అది యథావిధిగా కొనసాగుతుంది అధ్యక్ష. ఇకపోతే అధ్యక్ష మరి అది హౌసింగ్ మంత్రి గారు పద్ధతుల మీద చర్చ వచ్చినప్పుడు డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఇస్తారు. ఇకపోతే వారు ఎరువుల సరఫరా మా ఘనత మా గొప్పదనం అని చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేసినారు. మొత్తం దేశం గురించి చెప్పిండ్రు వారు. బహుశా వారికి నోటీసులో లేదేమో. ఈ మధ్య డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంటు మధ్యప్రదేశ్లో ఎరువులు దొరకక ఎరువుల కోసం లైన్లో నిలబడి తొక్కిసలాట జరిగి మధ్యప్రదేశ్లో 6 రైతులు గత 2-3 నెలల క్రితం చనిపోయింది. సో అది డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంటే, మధ్యప్రదేశ్లో బీజేపీ గవర్నమెంటే. ఇక్కడ ఎరువుల కొరత లేకుండా ఈ రాష్ట్రంలో సరఫరా జరుగుతుందంటే అది మా ముఖ్యమంత్రి గారి గొప్పతనం, మా వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి యొక్క గొప్పతనం. ఎందుకంటే మేము దానికి ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా పనిచేసినాం. అన్ని మండలాల్లో గోడౌన్లు కట్టించి దేశంలో ఎవరు ఎరువులు అడగనప్పుడు ఏప్రిల్-మే నెలలోనే ఎరువులు తెచ్చి బఫర్ స్టాక్ పెంచి రాష్ట్ర ప్రజలకు ఎరువులు అందుబాటులో పెట్టడం వల్ల ఈ రాష్ట్రంలో ఎరువుల కొరత లేదు. సో అందులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ముందు చూపు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి దార్శనికత వల్ల రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఒక ప్రణాళికబద్ధంగా కృషి చేయడం వల్ల జరిగింది. మధ్యప్రదేశ్లో డబుల్ ఇంజన్ గవర్నమెంట్లోనే ఈ మధ్యనే ఎరువుల కోసం తొక్కిసలాట జరిగి 6 రైతులు చనిపోయిన విషయాన్ని మీ ద్వారా గౌరవ సభ్యుడి దృష్టికి తీసుకొస్తా ఉన్న అధ్యక్ష.